Good morning. Today our topic is two component systems with congruent melting point. So we have discussed one type of two component system, that is eutectic systems, and the next category of two component systems is two component systems with the congruent melting point, a compound which melts at constant temperature to yield a liquid having the same composition as its solid form is said to have congruent melting point. അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺഗ്രുവന്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ള സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുക. കോമ്പൗണ്ട് വിച്ച് മെൽറ്റ്സ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ to yield a liquid having the same composition as its solid form. The solid form in adhe composition ulla liquid form cheyanengil, melting point il form cheyanengil, we call it as a system with the congruent melting point. And it model system we are going to discuss a model system of compound formation with the congruent melting point. P congruent melting point എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഉള്ളൂ. ഒരു സ്റ്റേബിൾ കോമ്പൗണ്ട് ആണ്, അതിനൊരു ഷാർപ്പ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവുക. അത്രയാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. അതായത് ചില സാധനങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എത്തുന്നതിന്റെ മുന്നേ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുമല്ലോ, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾക്ക് ഇൻകോൺഗ്രുവന്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഈ സാധനം മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് വരെ സ്റ്റേബിൾ ആണ്. മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റിൽ ഒരു അതേ കോമ്പോസിഷൻ ഉള്ള, അതായത് ഇനീഷ്യൽ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ അതേ കോമ്പോസിഷൻ ഉള്ള ഒരു ലിക്വിഡ് മെൽറ്റ് ഫോം ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് കോൺഗ്രുവന്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Now we have a model system. This is a compound formed by solid A and solid B. At first, in the left axis we have temperature, and in the y-axis we have molar composition, and in the left axis we have left y-axis we have 100% A and 0% B, and in the right y-axis we have 100% B and 0% A. And now these are the curves in this equilibrium, and at first let us discuss the curve AC. Point A and B represents the melting points of the components A, pure A and pure B. Ani nammal curves ine explain cheyaണെങ്കിൽ AC എന്ന് പറയുന്നത്, the curve AC is the, നമുക്കറിയാം മറ്റേതിന്റെ പോലെ തന്നെയാണ്, curve AC is the depression in freezing point of A on adding B to A ആണ്. അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അതിന്റെ കൂളിംഗ് കർവ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് A on adding B to A, അതാണ് ഫ്രീസിങ്. അപ്പൊ ആ ഫ്രീസിങ് പോയിന്റ് കർവ് ഓഫ് A എന്നാണ് അതിന് പറയുക. ആൻഡ് the phases in equilibrium in this curve are solid A in equilibrium with the solution, and degrees of freedom F is equal to 2 minus 2 plus 1, that is 1. അതാണ് the solid curve AC. ഇനി curve CD, സോറി curve BE ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത curve CD അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. curve BE നമുക്കറിയാം, ഇതുവരെ അറിയണ curves ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടാണ്. BE is the freezing point curve of B on adding A to B. Solid B in equilibrium with the solution on applying phase rule F is equal to C minus P plus 1, we have the system is monovariant through this curve. Two phases ഉള്ളതുകൊണ്ട് monovariant ആണ്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കർവ് CDE ഒന്നിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. The curve CDE. See what happens at point C. At point C, the solid AB, that is a compound formed between A and B. At point C, the solid AB also begins to separate. അത് യൂട്ടറ്റിക് പോയിന്റ് ആണല്ലോ. അപ്പൊ അവിടെ സോളിഡ് A ഉണ്ടാവും. ആ കോമ്പോസിഷൻ എത്തുമ്പോൾ AD-BD ആ കോമ്പോസിഷൻ എത്തുമ്പോൾ another solid compound, that is solid AB, begins to separate.
solid AB separate ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. And this it is the freezing point curve of solid AB. അതിന്റെ solid AB ന്റെ freezing point curve ആണിത്. And this solid AB in equilibrium with the solution. Through this curve, solid AB in equilibrium with the solution, and the system is monovariant along this curve. And the area above the three curves is a homogeneous solution. മൂന്ന് കേർവ്സേ നമുക്ക് ഇതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ അതില് മൂന്ന് കേർവ്സ് എ സിയും ബിഇ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് കേർവ്സ് ഓഫ് പ്യൂർ എ ആൻഡ് പ്യൂർ ബി, ആൻഡ് ദ കർവ് സി ഡി ഇ ഈസ് ദി ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് കർവ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് എ ബി. അത് അതായത് അതിന്റെ കോമ്പൗണ്ട് എ ബി അതിന്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് കർവ് ആണ്. അവിടെ കോമ്പൗണ്ട് എ ബി ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം വിത്ത് സൊല്യൂഷൻ ആണ്. ആ കർവിൽ കൂടി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വിലിബ്രിയം. Area above the curves, there is a homogeneous liquid mixture of A and B, then f dash is equal to 2, and the system is bivariant. The areas below the curves നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് സ്ഥലം, ആദ്യം എ സിയുടെ താഴെ ബിലോ എ സി വി ഹാവ് സോളിഡ് എ പ്ലസ് ലിക്വിഡ്. സോ 2 phases. The system is monovariant. രണ്ട് phases ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്താണ് the system areas below the curves, the system is monovariant, where there will be one solid phase and one liquid phase. അതായത് എ സിയുടെ താഴെ സോളിഡ് എ പ്ലസ് ലിക്വിഡ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഈ സി ഡിയുടെ താഴെ സോളിഡ് എ ബി പ്ലസ് ലിക്വിഡ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ബിഇയുടെ താഴെ സോളിഡ് ബി പ്ലസ് ലിക്വിഡ് ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഫേസ് ഡയഗ്രത്തിന്റെ ഏരിയാസ്. ഇനിയിപ്പോ താഴെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് ഈ കർവ് എ സിയുടെയും താഴെ നമുക്ക് എല്ലാം സോളിഡ് ഫേസസ് ആണ്. സോളിഡ് എ പ്ലസ് സോളിഡ് എ ബി, സോളിഡ് ബി പ്ലസ് സോളിഡ് എ ബി. അതും എന്താണ്, രണ്ട് സോളിഡ്സ് എപ്പോഴും 2 ഫേസസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെയും നമുക്ക് സിസ്റ്റം മോണോവാരിയന്റ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക. ഇനി പോയിന്റ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഡി ഇതിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ്. പോയിന്റ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോൺഗ്രുവന്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് സോളിഡ് എ ബി. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് solid this solid AB melts at a constant temperature എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, and to give a liquid of same composition. അപ്പൊ പോയിന്റ് ഡിയിലെ ഒരു അവസ്ഥ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ രണ്ട് ഫേസസ് ആണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോളിഡ് എ ബിയും ഉണ്ട്, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ലിക്വിഡ് വിത്ത് എ ബി, ലിക്വിഡ് എ ബി ഉണ്ട്. സോളിഡ് എ ബിയും ലിക്വിഡ് എ ബിയും ആണ് അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫേസസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുക പോയിന്റ് ഡി, സോളിഡ് എ ബി ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം വിത്ത് ലിക്വിഡ് ഹാവിംഗ് ദ സെയിം കോമ്പോസിഷൻ ആസ് എ ബി. അപ്പൊ സോളിഡിന്റെ അതേ കോമ്പോസിഷനിലെ ലിക്വിഡ് ആണ്. നൗ ദ സിസ്റ്റം ബിക്കംസ് വൺ കമ്പോണന്റ് സിസ്റ്റം at this point, and this is called the congruent melting point of the compound AB, and degrees of freedom is one component system ആകുമ്പോൾ one componentsന്റെ അവിടെ 1 ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1 - 2 + 1 കിട്ടും. അതായത് സിസ്റ്റം is invariant at this point. ഈ പോയിന്റില് സിസ്റ്റം എന്തായിരിക്കും, ഇൻവാരിയന്റ് ആവും. ഒരു വേരിയബിൾസും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദ സിസ്റ്റം ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് സെൽഫ്. എ ബിയുടെ കോൺഗ്രുവന്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോമ്പോസിഷനും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് അതാണ് ദ കോൺഗ്രുവന്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ആണ് ഇതിന്റെ ഫേസ് ഡയഗ്രത്തിൽ. അവിടെ മാത്രമാണ് സിസ്റ്റം വൺ കമ്പോണന്റ് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് മാറാണ്. ഇനി കോൺഗ്രുവന്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്, അതുകൊണ്ട് അത് കോൺഗ്രുവന്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയും. പോയിന്റ് സി ആൻഡ് ഇ നമുക്കറിയാം, ദേ ആർ യൂട്ടറ്റിക് പോയിന്റ്. പോയിന്റ് സിയിൽ സോളിഡ് എ ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം വിത്ത് സോളിഡ് എ ബി ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം വിത്ത് ലിക്വിഡ്, ആൻഡ് ബി ഈ പോയിന്റ് ഇയിൽ സോളിഡ് ബി ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം വിത്ത് സോളിഡ് എ ബി ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം വിത്ത് ലിക്വിഡ് ആണ്.
and the system is അതിന്റെ variance നമ്മൾ check ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ the system is invariant in these points. ഒരു particular temperature composition മാത്രമാണ് point C യും E യും exist ചെയ്യുന്ന eutectic points. ഇത്രയാണ് ഒരു മോഡൽ system with congruent melting point ന്റെ discussion. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ. ഈ congruent melting point ഫോം ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സിങ്ക് magnesium system. It is a binary system involving the formation of compound with congruent melting point. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് സിങ്ക് magnesium സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫേസ് ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട് you are asked to draw the phase diagram of zinc magnesium system and explain. Then first sentence should be it is a binary system involving the formation of compound with congruent melting point, and the compound formed between zinc and magnesium has formula Mg twice. So this is zinc. Here we can see the phase diagram. Here A is the melting point of pure zinc, and compared to pure zinc, magnesium has a higher melting point, which is 650. സിങ്കിൻ്റെ 420 ആണെങ്കിൽ മാഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ 650 ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഇരട്ടി വേണ്ട, എന്നാലും കുറച്ച് മുകളിലായിട്ട് വേണം മാഗ്നീഷ്യത്തിന് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ. ബാക്കി മറ്റേ ഫേസ് ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് വൈ ആക്സിസിൽ 100% സിങ്കും റൈറ്റ് വൈ ആക്സിസിൽ 100% മാഗ്നീഷ്യവും ആണ്. അപ്പോ ഈ സിങ്ക് മാഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ കോമ്പൗണ്ട് ഫോർമേഷൻ, അതായത് പോയിന്റ് ഡി കോൺഗ്രുവന്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റിലെ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 66.67% സിങ്കും 33.33% മാഗ്നീഷ്യം ഉള്ള ഒരു കോമ്പോസിഷൻ ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് സിങ്കിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കുറച്ചിങ്ങോട്ട് മാറിയിരുന്നാൽ നല്ലത്. നമുക്ക് വല്ലാണ്ട് ആ കോമ്പോസിഷൻ മാറ്റിയിട്ട് ഈ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല, കാരണം നമുക്ക് ആ ചിത്രം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷോർട്ടൻ ചെയ്തു. എന്നാലും കുറച്ച് സിങ്കിന്റെ ഭാഗത്താണ് അതുള്ളത്. അപ്പൊ here A and B represents the melting points of pure A and pure B. പിന്നെ curves നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കി explain the curves AC. Here solid zinc in equilibrium with liquid, homogeneous solution, and at B in B curve B solid magnesium in equilibrium with liquid solution, homogeneous solution, and the curve CDE is a freezing point curve of is Mg twice, the compound formed between zinc and magnesium Mg twice, and that is CD along CDE. The phases in equilibrium are Mg twice in equilibrium with homogeneous solution. ഇങ്ങനെയാണ് 3 curves. പിന്നെ പോയിന്റ്സ് നമുക്കറിയാം. പോയിന്റ് ഡി ഈസ് ദ കോൺഗ്രുവന്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദി കോമ്പൗണ്ട് Mg twice, and in that the phases in equilibrium are Mg twice in equilibrium with the solution having the same composition, that is Mg twice in the composition തന്നെയുള്ള ലിക്വിഡ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിനെ curves AC, freezing point curve of zinc, solid zinc in equilibrium with the solution BE. ആ മൂന്നെണ്ണം അത് സിസ്റ്റം മോണോവാരിയന്റ് ആണ്. പിന്നെ ഏരിയാസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ above curves it is homogeneous solution, is bivariant. Just below the curves one solid phase and one liquid phase, that is monovariant. Point D points point D on curve CDE, congruent melting point of Mg twice, system becomes one component. അതാണ് അവിടെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. System become one component at point D, and the system is invariant. ഈ രണ്ട് eutectic points, ഒന്നില് solid zinc in equilibrium with a solution in equilibrium with a solid Mg twice at point E.
solid magnesium in equilibrium with the solution in equilibrium with the solid Mg set and twice. ഇപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇത് ഈ സിസ്റ്റം വിത്ത് ഇൻകോൺഗ്രുവന്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സിങ്ക് മാഗ്നീഷ്യം സിസ്റ്റത്തിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ഇത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വരച്ചിട്ട് എഴുതിയൊക്കെ പഠിക്കുക കേട്ടോ. താങ്ക് യു.